یہ سب معلوم کر لیے تو پھر جو چیز ہمیں معلوم کر لیے ہیں وہ چیز دوسروں کو پہنچانا، جو چیز ہمیں معلوم کر لی ہے، توحید کے بارے میں ہمیں معلوم کر لی ہے، تو توحید کو دوسروں کے سامنے پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صرف ہم توحید والے بن جائیں، باقی آزو بازو مشرک لوگ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو توحید معلوم تھی، آپ کی آنکھوں کے سامنے شرک ہو رہا تھا، آپ ان کو کیوں نہیں روکے؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ شرک کے ماحول میں رہ کر، مشرکوں کے درمیان میں رہ کر کبھی توحید والا بندہ بھی شرک پہ مبتلا ہو جاتا، شرک پہ مبتلا ہو جاتا۔ کتنے ایسے توحید پرست، توحید والے لوگ ہیں جو اللہ پہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے گھر والے، ان کے گھر کی عورتیں ان کو شرک کی طرف، ان کے بچوں کو شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم توحید کو سمجھ لیے ہیں تو یہ توحید کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، علم کے ساتھ، یعنی پہلے اللہ کی طرف بلانے کا علم حاصل کر لیتا ہوں۔ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو بھی کرنا سب کچھ اللہ کرتا، اس کا علم پہلے میں حاصل کرتا ہوں، پھر اس کی تعلیم دوسروں کو دیتا ہوں، حکمت کے ساتھ اور علم حاصل کر کے، اور سامنے والے کس چیز میں ملوث ہے اس چیز کا علم دیتا ہوں، سامنے والا کون سے شرک میں مبتلا ہے اس شرک کی تعلیم دیتا ہوں، سامنے والے کو کون سی چیز کی ضرورت ہے وہ چیز میں اس کو دیتا ہوں۔ یہ ضروری ہے۔ آپ جو ہے شرک سے دور رہنے کی دعوت دے رہے ہیں، آلریڈی جو آدمی شرک سے دور ہے، توحید والا ہے، اس کو شرک کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ کا ٹائم ویسٹ۔ جو آدمی شرک میں مبتلا ہے اس کو آپ جو شرک سے دور رہنے کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ صحیح دعوت۔ انا بصیرۃ کا مطلب یہ ہے، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے صحابہ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں، سب لوگ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، آدمی اپنے آپ کو توحید پہ برقرار رکھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ شرک سے براءت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اور یہ بولنا کہ میں مشرک نہیں ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں اور مجھے شرک سے کوئی لینا دینا نہیں، شرک سے مجھے کئی دوری ہے، شرک کہاں کی میں کہاں کی، ایسا بولنا ضروری ہے۔ ورنہ ہم جو ہے اندر سے توحید والے ہیں لیکن باہر ہمیں اپنی زبان سے نہیں بول رہے، ہمیں شرک نہیں کرتی بھائی بول کر زبان سے نہیں بول رہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ادا سے دوسرے لوگ یہ سمجھے ہاں یہ میرے فیور میں ہے، میرا سپورٹ ہے، یعنی میں شرک کر رہا ہوں پھر بھی مجھے دیکھ کے خاموش بیٹھ رہا، نہیں بول رہا کہ میں توحید والا ہوں، میں تیرے شرک سے میں بری ہوں، مجھے تیرے شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تیرے شرک سے نفرت کرتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں۔ اگر ایسا نہیں بولیں گے تو سامنے والا کیا سمجھے گا؟ جو مشرک ہے وہ سمجھے گا ہاں میرا سپورٹ کر رہا، سپورٹ نہیں کرا تو بھی چلتا، کوئی کیا ایسا سمجھ رہا۔ اس لیے شرک سے برات بھی کرنا، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وما انا من المشرکین، اللہ کی طرف دعوت بھی دینا ہے، توحید کی طرف دعوت بھی دینا ہے، اور یہ بھی بولنا ہے کہ میں شرک سے براءت اختیار کرتا ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل، بڑے صحابی معاذ بن جبل، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں، یمن کو جاؤ تمہیں، اور تم یمن کو جب جاؤ گے تو یمن میں اہل کتاب ہیں، اہل کتاب یعنی اللہ نے جن کو آسمانی کتاب دی، وہ کون؟ یہودی عیسائی، یہودی اور عیسائی، یہ دونوں لوگوں کو اللہ نے آسمانی کتاب دی تھی۔ یہودی وہاں رہتے تھے یمن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہودیوں کے پاس جا رہے ہو، تم ان کے پاس جا کے سب سے
فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ کہ تم جب یہودیوں کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دو. سب سے پہلے توحید کی دعوت, سب سے پہلے اس بات کی طرف ان کو بلاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کرنا, دنیا میں صرف عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے. باقی جتنوں کی عبادت کی جا رہی وہ باطل ہے, غلط ہے, کفر ہے, شرک ہے. اس کی طرف پہلے سب سے پہلے دعوت دو. اگر یہ بات کو وہ مان لیے تو پھر اس کے بعد ان کو نماز کے بارے میں بتاؤ, 5 وقت کی نمازیں تمہارے اوپر فرض ہے. پھر یہ بات بھی وہ مان لے تو پھر اس کے بعد بولو سال میں ایک مرتبہ تمہارے مال میں زکات ہے. ایسا تمہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤ. یہاں دیکھیے اللہ کے نبی سب سے پہلے جب غیر مسلموں کے پاس جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ توحید کی دعوت دے رہا ہے, اللہ کی طرف بلانا ہے. چاہے مسلم ہو, اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو نہیں ماننے والا ہو, اس کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا, اللہ کی طرف بلانا ہے. یہ ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کو بلاؤ, نماز کو بلا لو, نماز کو بلا لو, نماز پڑھے تو ہم آٹومیٹک ان کو چینج کر لیتے چاہیے. نہیں, غلط نہیں. سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا. کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں, مسلمان بھائی, جو جماعتوں کے لیے نکل پڑتے ہیں اور لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں, لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں, اور کبھی ان کو توحید کی طرف بلاتے ہیں, کبھی ان کو شرک سے دور کرنے کی فکر نہیں کرتے. اور ہوتا بھی ایسے کہ وہ 40 دن 4 چلے ایک ساتھ میں لگا کے آتا ہے جماعت میں, لیکن اس کے گلے میں تعویذ ویسے لٹکے رہتی, اس کے ہاتھ میں دھاگا ویسے رہتا, اس کے بیوی بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکے ہوئے ویسے ہی رہتے ہیں, شرک سے دور نہیں ہوتا. کیا فائدہ اسے 1 سال تبلیغ لگانے کا جس سے شرک دور نہ ہو, جس سے اس کی زندگی میں توحید نہ آئے؟ کیا فائدہ؟ اسی لیے سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا, اس کے بعد نمازوں کی دعوت دینا. دیکھیے اسلام تدریجاً تعلیم دینے کو کہتا, پہلے کیا چیز دینا, اس کے بعد کیا چیز دینا, اس کے بعد کیا چیز دینا. دیکھو آپ ہاسپٹل میں جا کے, ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ, سیریس پیشنٹ جو ہے, سیریس پیشنٹ آئی سی یو میں ہے, تھوڑا تھوڑا اس کو جو ہے کچھ افاقہ ہو رہا, کچھ اچھا ہو رہا, صحت مندی ہو رہی, تو اس کو ڈاکٹر کیا بولتا ہے, ڈائریکٹ اس کو گوشت کھلاؤ, ڈائریکٹ اس کو کھانا کھلاؤ بولتا. پہلے اس کو ہلکی پھلکی پہلے گلوکوز دیتا, گلوکوز کے بعد کیا کرتا, ہلکی پھلکی لکوڈ غذا ہے جیسے دودھ ہو, ایسے لکوڈ غذا دیتا. اس کے بعد کیا کرتا, سالڈ غذا دیتا, اب کھانا کھا سکتے. اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سب سے پہلے کیا چیز دینا, سب سے پہلے اس کو بٹھانا, اس کے دل میں یہ چیز بٹھانا کہ تم جس کی عبادت کر رہے وہ کون, تم جس کے لیے نماز پڑھ رہے وہ کون. تم اگر یہ نماز پڑھ رہے تو کیا چیز تمہارے نماز پڑھنے سے لازم آتی. تم نماز پڑھ رہے تو اس کا مطلب شرک سے تم دور ہو, شرک نہیں رہنا تمہاری زندگی میں. اگر تم شرک بھی ہے تمہاری زندگی میں اور تم نماز بھی پڑھ رہے, تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں, وہ نماز قبول نہیں. تمہاری گلے میں تعویذ ہے اور تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ تعویذ مصیبت کو, بلا کو دور کر سکتی ہے, اور تم نماز پڑھ رہے ہو, تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں, قبول نہیں ہوتی. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سارے صحابہ کے سامنے کہتے, کل بڑے جنگ کو جانے والے ہوتے دوسرے دن, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ جنگ کے لیے ایک ایسے کمانڈر کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہو مسلمانوں کا, جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں, وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو پھر سارے صحابہ سوچنے لگے وہ جھنڈا میرے کو ملتا نہیں, میرے کو ملتا نہیں. سارے صحابہ سو گئے. صبح میں سب جنے خوش خوش ہیں, فوراً اللہ کے نبی کے پاس جاتے, اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں جھنڈا دیتی. لیکن جیسے اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں علی کہاں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہاں. تو لوگ کہتے ہیں ان کو آنکھ آ گئی ہے, ان کی آنکھوں میں خرابی بیماری آ گئی ہے, تو اللہ کے نبی کہتے بلا لے کر آ جاؤ. جب بلا لے کر آئے تو اللہ کے نبی اپنا تھوک ان کے آنکھوں میں لگائے, پوری بیماری ختم. یہ اللہ کے نبی کی کرامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاصیت تھی. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تھوک لگائے ان کی بیماری ختم. اس کے بعد اللہ کے نبی ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہوئے کہا آرام سے جاؤ جنگ کرنے کے لیے, لیکن جیسے ہی تم جنگ کے میدان میں جاؤ گے تمہارے سامنے کافر اور مشرک ہوں گے, تو تم ان سے جنگ کرنے سے پہلے
سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دو. ثم ادعوهم الى الاسلام, ان کو اسلام کی طرف بلاؤ. دیکھو کافروں اور مشرکوں سے جنگ کرنے سے پہلے, جہاد کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ اٹھے بیٹھے کس کو بولتے اس کو مارنے دے چلے جاؤ, اس کو ختم کرنے دے چلے جاؤ, جیسا کہ آج پروپیگنڈا اور یہ وائرل فیک چیزیں پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے بارے میں, اسلام کے بارے میں. اسلام دہشت گردی کی, ٹیررزم کی دعوت دیتا ہے. کس کو دیتے کافروں کو مار ڈالو, گردن اڑا ڈالو. ایسا نہیں, اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام سکھاتا ہے سب سے پہلے توحید کی دعوت دو. اگر انہیں توحید کو نہیں مانے اور وہاں جو اسلامی حکومت قائم ہے تو پھر ان سے جنگ کرو. ایسا اسلام سکھایا, ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بول کر بھیجے. تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہاری دعوت سے ایک جنا بھی توحید والا ہو گیا, ایک جنا بھی اسلام قبول کر لیا, تو تمہارے کو اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں, اس سے بڑھ کر خیر اور کامیابی کوئی نہیں. لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَامِ, صرف اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے اگر وہ ایک آدمی بھی تمہاری دعوت سن کر توحید کو آ گیا. اس زمانے میں سرخ اونٹ ہے اس زمانے کی سب سے لگژریس تھی, سب سے قیمتی, انمول, جس کی کوئی قیمت نہیں تھی, ویسی چیز تھی سرخ اونٹ, لال اونٹ. آج کے زمانے میں جو بھی انمول چیز ہے اس کو ہم حساب لگا سکتے ہیں. اگر ہماری دعوت سے ایک آدمی بھی توحید والا بن گیا تو اس سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں ہمارے پاس. اللہ, تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف ہمیں توحید والے ہونا ضروری نہیں ہے, کافی نہیں ہے, بلکہ ہمیں توحید والے ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی توحید کی طرف دعوت دینا. ہمارے آزو بازو میں آس پڑوس میں شرک والے مشرکہ ہیں, اگر مشرک ہیں اور ہم ان کے شرک کو دیکھ کر خاموش بیٹھ رہی ہیں, ان کو شرک سے دور رہنے کی دعوت نہیں دے رہے, ان کو توحید کی طرف دعوت نہیں دے رہے, تو کل اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا. آپ یاد رہے گا وہ واقعہ بنی اسرائیل کا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا, لیکن بعض لوگ کیا کرے, ہلا بہانا اختیار کر کے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی. تو ان میں سے 3 فرقے بن گئے, ایک تو روکنے والا, دوسرا دیکھو خاموش بیٹھنے والا, تیسرا گناہ کرنے والا. اللہ نے 2 فرقوں کو عذاب دے دیا. کون کون کو؟ جس کو جو لوگ روکے ان کو اللہ عذاب نہیں دیا, لیکن جو لوگ خاموش بیٹھے, گناہ کو دیکھتے بھی کچھ بھی نہیں بولے, اور جو گناہ میں ملوث ہوئی, یہ دونوں کا اللہ عذاب دیا. کیا عذاب دیا؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ, ان کو بندر اور سور کی شکل اللہ بنا دیا, بندر کی صورت بنا دیا اللہ, سور کی شکل اللہ بنا دیا. تو ہمیں سامنے شرک کو دیکھ کر ہمارے دل میں تڑپنا ہو کہ یہ شرک کو ختم کرنا ہے. میرے گھر سے, میرے خاندان سے, میرے محلے سے, میرے آزو بازو سے میں شرک کو ختم کرنا ہے. جب تک آپ کے دل میں تڑپ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے پاس برکت کے پاس پہنچو. آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے سنے کہ توحید توحید توحید. اب توحید کیا چیز ہے, توحید کس کو بولتے ہیں, اب یہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ, توحید ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر. کیا تفسیر؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب توحید بولے تو کیا لا الہ الا اللہ کا مطلب؟ بہت جنے ہمارے اپنے زبانوں سے بولتے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ہمیں اس کا مسلمان اس کا غیر مسلمان بھی لا الہ الا اللہ, تو وہ مسلمان بن گئے, وہ توحید والے بن گئے. نہیں, لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب سمجھتے ہوئے زبان سے اقرار کرنا, اس کے برابر دل میں عقیدہ رکھنا, اس کے برابر اپنی زندگی گزارنا, یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب. کیا مطلب لا الہ الا اللہ کا میننگ؟ لا الہ نہیں ہے عبادت کے لائق کوئی بھی الا اللہ, سوائے اللہ کی. سب سے پہلے انکار کرنا کون بھی معبود ہے, کون بھی عبادت کے لائق نہیں, پہلے انکار کرنا کون بھی عبادت کے لائق نہیں, اس کے بعد ثابت کرنا الا اللہ, سوائے اللہ کی, یعنی اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے. اللہ کے علاوہ جتنوں کی بھی عبادت کی جا رہی ہے دنیا میں سب باطل, بیکار ہے, کافر, کفر اور شرک, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آئیے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. آپ کہہ دیجئے جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے, جن کو تم اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں, ذرا ان کو پکار کے دیکھو
क्या वो तुम्हारी बुराइयों को, बीमारियों को, तुम्हारी मुसीबतों को दूर करते हैं क्या? फिर पुकार चले को उलाइका الذين जिनको तुम पुकार रहे हो, यदून यब्तगून इलैहि इला रब्बिहिम वसीला, जिनको तुम अल्लाह को छोड़ के जिनको तुम पुकार रहे, जिन लोगों को पहले से वो लोग खुद अल्लाह से वसीला तलाश कर रहे हैं कि अल्लाह से मैं कैसे ज्यादा करीब हूँ, अल्लाह से कैसे मैं जो करीब बन जाऊं, वयरजून रहमतहू, अल्लाह की रहमत तलब करके वो खुद लोग जिनकी हमें इबादत कर रहे हैं अल्लाह को छोड़ के, वो खुद अल्लाह की रहमत तलब कर रहे हैं, वो खुद अल्लाह के अज़ाब से डर रहे हैं। तो फिर जो आदमी या जो लोग जिनकी तुम इबादत कर रहे हो वो खुद अल्लाह से रहमत तलब कर रहे हैं, वो खुद अल्लाह के अज़ाब से डर रहे हैं, और वो खुद जो मोहताज है, तो तुम्हारी हाजत की, तुम्हारी जरूरत को कैसे दूर कर सकती? वो खुद मोहताज है, वो खुद मोहताज है। आदमी किसी के पास पैसे पूछेगा, उसके पास कोई पैसे नहीं, तो दूसरे को क्या देगा? उसके पास पैसे नहीं है तो दूसरे को क्या देगा? किसी तरह जिनसे अपनी जरूरत पूरी करने, जिनसे अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए पुकार रहा है, वो खुद मुसीबत में है और वो मुसीबत से दूर रहने के लिए अल्लाह को पुकार। तो लिहाजा ऐसे लोग जो किसी बड़ा मुसीबत को दूर करने की ताकत नहीं रखते, उनको पुकारना शिर्क है, उनको पुकारना शिर्क है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौल अल्लाह ताला कुरान मजीद में नकल करता है। वह क़ाल इब्राहिम लि अबीही व कौमिही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से, अपने कौम वालों से कहा, इन्ननी बराउन मिम्मा ताबुदून, ऐ अल्लाह यकीनन मैं, ये लोग जिनकी भी इबादत कर रहे हैं, जिनकी भी तुम इबादत कर रहे हो, उससे मैं बरी हूँ, उससे मैं बरी हूँ, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, इल्लल्लज़ी फतरनी, सिवाय जिसने मुझे पैदा किया उसकी मैं इबादत करता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद के इमाम, पूरे मुवहिदों के इमाम, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जिनकी भी ये लोग इबादत कर रहे हैं, चाहे जानवरों की, जानदारों की, मूर्तियों की, पत्थरों की, जिसकी भी इबादत कर रहे हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह ने इनको बोल के सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन ये लोग अलग नहीं हो रहे, शिर्क से दूर नहीं हो रहे, तो मैं इनसे बरी हूँ, मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं। इल्लल्लज़ी फतरनी, उनके सामने ही बोलते हैं, कौन के सामने? बाप के सामने बोल रहे हैं, जिनकी तुम्हें इबादत कर रहे हैं, जिन मूर्तियों की, जिन पत्थरों की, मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं इनकी इबादत नहीं करता, सिवाय जिसने मुझे पैदा किया उसकी मैं इबादत करता हूँ। क्यों? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसने मुझे पैदा किया उसकी मैं इबादत करता हूँ बोले, ऐसा नहीं बोल सकते थे, इल्लल्लाह बोल सकते थे कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ बोल सकते थे। क्यों जिसने मुझे पैदा किया उसकी मैं इबादत करता हूँ बोले? ये बतलाने के लिए कि जब पैदा करने में अल्लाह अकेला है तो इबादत भी सिर्फ उस अकेले की करना। पैदा करने में अल्लाह अकेला है, कोई नहीं पैदा कर सकता, अल्लाह के अलावा किसी के अंदर ताकत नहीं है पैदा करने की। जब अल्लाह अकेला पैदा करता तो इबादत भी उसी अकेले की करना। और इसलिए भी ऐसा बोले कि जिनकी तुम इबादत कर रहे हो और तुमको भी, और जिनकी भी तुम इबादत कर रहे हो उनको भी, सबको भी अल्लाह ने ही पैदा किया, तो फिर तुम मखलूक की, माबूद की तुम इबादत क्यों कर रहे हो? जिनको अल्लाह ने पैदा किया उनकी तुम क्यों इबादत कर रहे हो? बल्कि अल्लाह की जिसने उन सबको तुमको पैदा किया उसकी इबादत करो, ये बोलना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा इत्तखज़ू, ये दुआ में शिर्क कैसा है? देखो अभी बोला मैं, दुआ में शिर्क, अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के अलावा किसी को मांगना, दुआ करना कि मुसीबत को, बला को दूर करे, हालांकि वो खुद मुसीबत में है, हालांकि वो मुसीबत को दूर नहीं कर सकते, ये दुआ में शिर्क। अब इताअत में भी शिर्क होता, कैसे? देखो इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, यानी यहूदियों ने, नसारा ने अपने आलिमों को, अहबार कहते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा इल्म है, उलमा रब्बानी, बड़े बड़े उलमा, अपने आलिमों को, व रुहबान कहते हैं बड़े बड़े बुजुर्गों को, इबादत ज्यादा इबादत करने वालों को, इबादत गुजारों को। लिहाजा यहूदियों ने, नसारा ने अपने आलिमों को और अपने बुजुर्गों को अरबाबन, रब्बुन की जमा अरबाब, उन्होंने अपने आलिमों को और बुजुर्गों को अल्लाह को छोड़ के रब बना लिया। अल्लाह को रब बनाने के बजाय अपने आलिमों को रब बना लिया, अपने बुजुर्गों को रब बना लिया।
कैसे वो रब बना लिया? क्या वो अपने आलिमों की इबादत करते थे, बुजुर्गों की इबादत करते थे? नहीं, यहूदी उनकी इबादत नहीं करते थे, अल्लाह की इबादत करते। लेकिन हलाल और हराम में, हलाल और हराम में वो लोग अल्लाह की बात मानने के बजाय आलिमों की बात मान रहे, आलिमों की बात को लास्ट एंड फाइनल डिसीजन समझते रहे। बुजुर्गों की जो इबादत गुजार है ऐसे लोगों की बात मान रहे हैं अल्लाह की मासियत में। यानी अल्लाह एक चीज को हलाल बोला, अगर उनके बुजुर्ग और आलिम उसको हराम बोल रहे तो हराम। अल्लाह एक चीज को हराम बोला, अगर उनके बुजुर्ग और उनके आलिम उसको हलाल बोल रहे तो हलाल। यानी लास्ट एंड फाइनल बुजुर्ग और आलिम। जैसे हमारे मुसलमान बोले हमारे आलिम साहब क्या बोले कि हम वो सही तो भी नहीं थे, गलत तो भी नहीं, हम उससे मतलब ना क्या जरूरत हमारे को, हमारे आलिम साहब देख ले, हमारे इमाम साहब देख ले, हमारे बुजुर्ग हमारे आला हजरत क्या बोले वो चलता। ये शिर्क है, याद रखने। आलिम की पैरवी भी दलील के साथ होनी चाहिए, बिना दलील के किसी भी आलिम की बात, किसी की भी बात नहीं मानी जाएगी बिना दलील के। अगर आलिम अपनी बात पेश करते हुए दलील नहीं पेश कर रहा है, यानी उसकी बात दलील पर नहीं है, तो उसकी बात भी नहीं मानी जाएगी। तो ये चीज यहूदियों में आई थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको शिर्क बोल दिया। ऐसे एतबार से हमारे मुसलमानों में कितने मुश्किल आ गए, अपने आलिमों को, अपने बुजुर्गों को सब कुछ समझ ली, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अल्लाह ने कहा अब ये इताअत में शिर्क, उसके बाद मोहब्बत में शिर्क। मोहब्बत में शिर्क कैसे? वो मिनन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह, लोगों में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को छोड़कर जिनको भी वो माबूद बनाए, शरीक ठहराए हैं, युहिब्बूनहुम, वो उन माबूदों से, अल्लाह के अलावा जिनको भी ये शरीक ठहराए उनसे वो उसी तरह मोहब्बत करते हैं का हुब्बिल्लाह, जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला ने कहा शिर्क, अंदाजन शरीक ठहराए, शिर्क है। वो बोला कैसे शिर्क? यानी जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करना है उस तरह वो माबूदा ने बातिला से मोहब्बत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत करना। जब तक इंसान के दिल में ये मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा नहीं आएगी, वो मुवहिद नहीं कहलाएगा, तौहीद वाला नहीं कहलाएगा। अगर वो अल्लाह से भी मोहब्बत कर रहा है और माबूदा ने बातिला से भी मोहब्बत कर रहा है तो शिर्क। यानी अल्लाह को भी मान रहा है, अल्लाह से भी मोहब्बत कर रहा है और बुजुर्गों से भी अल्लाह के जैसी मोहब्बत कर रहा है तो फिर शिर्क। देखो मोहब्बत की कुछ मरातिब है, उसके एतबार से शिर्क और कुफ्र होता। आदमी अगर अल्लाह से जैसी मोहब्बत करना है, अल्लाह से जैसी मोहब्बत करना है, वैसा अगर दूसरों से मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह से भी मोहब्बत और दूसरों से भी मोहब्बत, तो शिर्क। और दूसरी चीज क्या है? अगर अल्लाह से जैसी मोहब्बत करना है, वो अल्लाह को मोहब्बत करने के बजाय सिर्फ गैर से मोहब्बत कर रहा है, उससे भी बड़ा शिर्क, शिर्क अकबर है। आज होता ये है, आज हो रहा है मुसलमानों में, जितना अल्लाह के बारे में अपने दिल में ईमान रखना, अकीदा रखना है, उतना गैरुल्लाह के बारे में, पीरा के बारे में, बलिया के बारे में, बुजुर्ग के बारे में अकीदा है। जितना उन्हें मस्जिद को आके नमाज पढ़ना अल्लाह के लिए, उससे कहीं ज्यादा दरगाहों पे हाजिरी देते हैं, उससे कहीं ज्यादा मज़ारों में हाजिरी देते हैं, उससे कहीं ज्यादा उनके दिल में गैरुल्लाह की मोहब्बत बैठी हुई, उससे बड़ा शिर्क। और तीसरी चीज है मोहब्बत में कि अल्लाह की मोहब्बत है, इसके साथ साथ फितरी नेचुरल मोहब्बत, अपने बीवी बच्चों से, अपने दोस्त से, किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो वो नेचुरल मोहब्बत है, ये जायज है। लेकिन ये मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब नहीं आना। हमारे बीवी बच्चे अल्लाह की मोहब्बत के सामने आड़े नहीं आना। इसकी वाज़ेह दलील, इसकी वाज़ेह मिसाल मैं बयान करता हूं। देखिए अज़ान हो रही है, अज़ान हो रही है, आप घर में आपकी बीवी बच्चों के लाड़ प्यार में हैं, अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत गालिब है तो बीवी बच्चों की मोहब्बत को ठुकरा के उनको सही में रख के फौरन आप नमाज के लिए आए। अगर आपके दिल में बीवी बच्चों की मोहब्बत गालिब है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, तो आप अज़ान को लाइट मार देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और फिर बीवी बच्चों के लाड़ प्यार में रह के घर में ही बैठ जाएंगे, नमाज को नहीं आएंगे। कितने लोग ऐसे हैं मुसलमानों में जो अज़ान सुनकर क्या करते हैं, खामोश रहते हैं। ये मोहब्बत में गालिब अल्लाह की मोहब्बत होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, सही हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, इकरार करे अल्लाह के अलावा कोई इबादत नहीं, इसका इकरार करे, व कफ़र बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह,
اللہ के अलावा जिनकी भी इबादत की जा रही है उस सब का इनकार करे, तो फिर तो उसका माल उसका खून महफूज है, यानी उसको खत्म नहीं करेंगे, उसका माल हड़प नहीं लेंगे, बल्कि उसका माल भी महफूज है, उसका खून भी महफूज है, कोई आदमी उसका माल नहीं लेगा, कोई आदमी उसको नहीं मारेगा। फिर उसके बाद वहिसाबुहु अलल्लाहि अज़्ज़ वजल, उसका हिसाब किताब अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह उसका हिसाब किताब क्या देख लेगा। देखो यहाँ अल्लाह के नबी क्या बोले, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बोले का मतलब इकरार करे, तौहीद वाला बने, उसके बाद सिर्फ तौहीद वाला बनना काफी नहीं, जितने अल्लाह के अलावा माबूदाने बातिला हैं सारों का इनकार करना जरूरी है, सारों का इनकार करना है। अल्लाह के अलावा दुनिया में जितनों की इबादत की जा रही है वो सब बातिल है, वो सब जो है कुफ्र कर रहे हैं। ये हमें अपनी जबान से इकरार करना, दिल में अकीदा रखना। जब भी मुवाहिद होते, जब भी अल्लाह ताला उसके माल को उसकी जान को महफूज रखता और उसको अल्लाह जन्नत में भेजता। यहाँ देखो, अगर हमें बोले हाँ दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उन्हें भी सही हमें भी सही, हिंदुआ भी सही हमें भी सही, ईसाया भी सही, क्रिश्चियना भी सही हमें भी सही, यहूदिया भी सही हमें भी सही, सब जने एक ही मिलको हमें एक ही, सब जने एक ही, सब जने एक ही जगह, सब अलग अलग एक ही माँ बाप के अलग अलग बेटे, सब जने जन्नत को जाती। ऐसा बाज मुसलमानों का अकीदा है, नहीं रखना ऐसा अकीदा, याद रख ले। अल्लाह के अलावा जिनकी भी इबादत की जाए दुनिया में, इस्लाम को छोड़कर जितने अदियान है, जितने मज़ाहिब है, ये हमारे दिल में 100% यकीन रखना चाहिए कि वो सब बातिल हैं, वो सब कुफ्र का काम कर रहे हैं, वो सब शिर्क का काम कर रहे हैं और उनके मरने के बाद उनको हमेशा जहन्नम में अल्लाह डाल देगा। ये अकीदा रखना, अगर ये अकीदा नहीं रखेंगे तो हमारे में और काफिरा में फर्क नहीं। काफिरा में एक बोलते अंदर वो कटे, నేను కూడా అయితే చేస్తాను, నేను కూడా ఆయన్నే పూజిస్తాం, మీరు కూడా ఆయన్నే పూజిస్తారు, అందరూ ఒకటే, దారి వేరే వేరే, మీ దారి వేరు మా దారి వేరు, కానీ అందరూ ఒకే చోట పోతాం, స్వర్గంకే పోతాం। सब जने का रास्ता अलग अलग है। अब बोलते हैं मिसाल देती, अब नंदयाल है, नंदयाल को जाने के रास्ते 4-5 रास्ते हैं, लेकिन सब जने नंदयाल को जा रहे बोल के ऐसा रास्ता देते, जबकि ये मिसाल गलत है। जन्नत को जाने के 100 रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है जन्नत को जाने का। जन्नत को जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ रास्ता, जो कि अल्लाह ने कहा कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरा, ये मेरा सीधा रास्ता है, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन, ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिउहु, इस सीधे रास्ते की इत्तिबा करो, इस पर चलो, वला तत्तबिउ सुबुल, आजू बाजू के रास्तों पर मत चलो, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, अगर तुम आजू बाजू के रास्तों पर जाओगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे, जन्नत का रास्ता तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, जन्नत तुम्हें कभी हासिल नहीं होगी। तो लिहाजा हमें अगर ये अकीदा रख रहे हैं कि हमारे साथ जितने दुनिया में अदियान है, जितने मज़ाहिब है, जितने मजहब मानने वाले हैं, वो सब जने भी सही है, हमें भी सही है, बोले तो आपके और उनमें कोई फर्क नहीं है। आज से हम अपने दिल में यह पक्का 100% यकीन कर लेना, जरा भी शक लेना, जरा भी अगर डाउट आएगा, उन्होंने भी सही चीज की है, वो भी अल्लाह को मानते हो, उन्होंने भी सही चीज की है, अगर इतने रत्ती बराबर भी हमारे दिल में डाउट आ जाएगा तो शिर्क आगे जैसा, शिर्क आगे जैसा। तो हमें 100% यकीन के साथ ये अकीदा रखना, इस्लाम के अलावा, मुसलमानों के अलावा जितने अदियान है, जितने मज़ाहिब है, सब बातिल है, सब काफिर कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे हैं। इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया तो फिर उनके लिए हमेशा हमेशा जहन्नम। तो मेरे भाइयों, बतलाने का मकसद ये है कि हमें खुद मुवाहिद बने, दूसरों को भी तौहीद की दावत दे, हमें खुद शिर्क से दूर रहे, दूसरों को भी शिर्क से दूर रखने की कोशिश करें, और शिर्क के जितनी छोटी बड़ी चीजें हैं उन तमाम चीजों से अपने आप को बचाना जरूरी है। इंशाल्लाह आगे देखेंगे, आगे बहुत अहम चीजें, छोटी मोटी चीजें शिर्क कैसे बढ़ती देखते हैं, आगे इंशाल्लाह शिर्क क्या क्या चीजें होती हैं, तौहीद के खिलाफ जिद क्या क्या चीजें हैं, इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इस पर 100% यकीन करके इस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तहादम हयात जब तक हमें बाकी रखे, तौहीद पर कायम दायम रखे, जब हमारा खातिमा हो तौहीद पर ही, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ پر ہی ہمارا خاتمہ ہو. اللہ ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.